بیلٹ والے پہلوان پہلے جوڑ کے ہیں اور پیلے بیلٹ والے پہلوان دوسرے جوڑ کے ہیں. ابھی تک پہلوان وہ جھمر لگا رہے ہیں. منظور نقوی صاحب. جناب نرملی خان شکریہ. یہ ملاقہ کلشن ملاقہ ہے جو نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد سے شروع ہوا تھا 28 تاریخ کو. پرسوں اور کل کے ملاقے میں جتنے بھی پہلوانوں نے حصہ لیا ان میں سے پہلوان دوسرے جوڑ کے ہیں جو ملاقہ بجا رہے ہیں. آخروں کی دوسری روایتی باتیں شروع ہو جائیں گی. ابھی تک یہ سرگرمی جاری ہے. پھر بھی کراچی نے اس آلسن ملاقے میں حصہ لیا ہے اور تقریباً 8 پہلوان کراچی کے اس ملاقے میں حصہ لے رہے ہیں. کراچی ضلع کے بعد ضلع سانگڑ کا نمبر آتا ہے اور بینر سامنے ہمارے آ گیا ہے. سانگڑ ضلع کے تقریباً 18 پہلوان ہیں جو اس ملاقے میں شریک ہوئے ہیں اور ان کے مقابلے ہوئے ہیں. یہ خیرپور ضلع کے پہلوان ہیں مولا بشیر, ملا ماچھی, سمن شاہ. یہ مشہور پہلوان ہیں خیرپور ضلع کے. یہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے پریڈ مکمل ہوئی اور اس کے بعد دوسرا آئٹم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کیا آتا ہے. منظور آئٹم ہوں گے. اب یہ سب ہلکا بارش کر رہے ہیں اور ان کے بول ہیں مور تھوڑ ٹلے, یعنی مور ناچ رہا ہے اور دوسرے بچے اس کے ساتھ ساتھ یہ بول دہرا رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں. مور تو قلعے کے رقص میں بول اور شہنائی پر یہ رقص پیش کیا جا رہا ہے. نیاز اسٹیڈیم سے کلشن ملاقے کے آخری دن مور تو قلعے کا رقص شروع ہے. لوگ بڑے انہماک سے دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ لوگ اتنے محو ہو گئے ہیں کہ وہ تالیاں بھی بجا رہے ہیں اور خود بخود مور تو قلعے بھی کہہ رہے ہیں. شہنائی والے اور ڈھول والے دھن بجا رہے ہیں. مور تو قلعے 2 دلاری ہیں اور 2 شہر بول دہرا رہے ہیں اور یہ بچے ہیں جو سندھ کے روایتی انداز میں تالیاں بجا کے گربوں کے انداز میں مور کے قلعے دھن کے رقص کر رہے ہیں. وہ باہر کی طرف جا رہے ہیں اور میدان خالی کر رہے ہیں. وہ قطار کی صورت میں مہمان خصوصی کے سامنے سے گزریں گے. سب سے پہلے ان کو استقبال کرنے کے لیے آلسن ملا ایسوسی ایشن کے صدر جان محمد صابر نے ہار پہنا ہے گورنر سنگھ کو, اور اس کے بعد غلام سرور جتوئی جو آلسن ملا ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ہیں ان کا تعارف گورنر سنگھ سے کرایا گیا اور وہ ان کو ہار پہنا رہے ہیں. غلام سرور جتوئی جی شوقین جو ہیں گھوڑوں پہ آئے ہیں اور یہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہی پہلوانوں کے یہ مقابلے دیکھیں گے. اس کے ساتھ یہ سامنے لوگ آ رہے ہیں گھر کے ساتھ. گورنر سنگھ نے ہاتھ ملایا تو تالیاں بجائی جا رہی ہیں. مہمان گورنر صاحب جو گریجویٹ پہلوان ہیں شکارپور گورنمنٹ کالج میں یہ اسٹوڈنٹ یونین کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور یہ غلام قادر لغاری کے ساتھ ہے. یہ لیجیے دوسرا جوڑ جو ہے 2 زرداری
पहले रैंक के जो जिनके लिए तवक्को की जाती है कि वो फाइनल में पहुंचेंगे, उनका मुकाबला शुरू हो गया। ये पहला राउंड है। गुलाम सरवर जतोई और गुलाम कादर जतोई और गुलाम सरवर जतोई और गुलाम कादर लिखारी दोनों पहलवानों के हाथ पर ढीले हो गए हैं। नए सिरे से उनके तहरीर थे, आज उनके हाथ डलवाने के लिए मैदान में है सैयद समन शाह। जब नवाब शाह में रुस्तम में पाकिस्तान का मुकाबला कराया गया तो नवाब शाह के मुलाकरत थी, लेकिन वो फाइनल तक नहीं पहुंच सके, हाथ पड़ गए। पहला राउंड गुलाम कादर लिखारी और गुलाम सरवर जतोई का। जतोई ने जाठा मारा और उसी जाठे में गुलाम कादर लिखारी को पहला राउंड मारा और ये पहला राउंड जीत गए गुलाम सरवर जतोई। और लिखारी को उन्होंने लेग लॉक लगाकर और ये पहली मल जीत ली। गुलाम सरवर जतोई ने गवर्नर सिंह जनाब एहसन अब्बासी से हाथुल्लाह मेमन ने उनको इनाम दिया, मौलवी अब्दुल्ला ने इनाम दिया। ये लीजिए हाथ पड़ गई शेर सीधी और दो जरदारी के दरमियान दो जरदारी शेर सीधी दो ने ऊपर उठाया हुआ है, उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर ही जाटा मारा शेर सीधी को और उसी में गिरा दिया दो जरदारी ने शेर सीधी को। दो जरदारी पहला राउंड जीत गए और उन्होंने शेर सीधी को गिरा दिया। दो जरदारी नवाबशरीफ जिले के पहलवान है। अहमद मरी को ऊपर उठाया अब्दुल करीम चांजो ने और ये लीजिए अहमद मरी ने अब्दुल करीम चांजो को गिरा दिया। गुलाम कादर लिखारी कल नवाज अली को मार के फाइनल मुकाबले में पहुंचे हैं। सरवर जतोई 2 दिन से कामयाबी हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कल भी एक पहलवान को मारा था और परसों सैयद समन शाह और करीम रशीदी के साथ कुश्ती खेल के उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। सैयद समन शाह जो लाल स्वेटर के साथ हैं वो उनको हाथ डलवा रहे हैं। पहलवान क्योंकि ये आखिरी मल है तो जो हाथ डाल रहे हैं दूसरे मुकाबले के लिए। समझ में बात कुछ ये आ रही है कि पहलवान एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं क्योंकि मुकाबला सख्त है और इसी पे ही दारोमदार है पहलवान के चैंपियनशिप के लेने का। इसलिए ये जाहिर है कि पहलवान एक दूसरे को इंतहाई सख्ती के साथ हाथ डालने की सख्ती कर रहे हैं। ये गुलाम कादर लिखारी ने हाथ करीब किया उसको, सरवर जतोई और करीब उसके चले गए। सरवर जतोई ने बहुत अच्छे, सरवर जतोई ने दूसरी मल भी इंतहाई शानदार तरीके से गुलाम कादर लिखारी को मारी और ये सरवर जतोई इंतहाई सिंध के इंतहाई कामयाब पहलवान हैं कि जिन्होंने गुज़श्ता 3 दिन से किसी भी पहलवान से शिकस्त नहीं खाई और इस वक्त भी वो अपने मद्दे मुकाबल निहायत सख्त पहलवान सरवर गुलाम कादर लिखारी को मार के कर सकें। गुलाम सरवर जतोई दो ने ऊपर उठाया, उसको घुमा रहे हैं दो सीधी गिरा। ये लीजिए दो फाइनल में पहुंच गए। अब दो जरदारी और गुलाम सरवर जतोई के दरमियान मुकाबला होगा। नवाब शाह जिले के पहलवान दो जरदारी ने सेमीफाइनल में छठे जिले के पहलवान शेर सीधी को हरा दिया और ये अब मेहमान खुसूसी की तरफ अपना इनाम लेने की